بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین کرام، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جو شخص جوتے پہن کر نماز یا نماز جنازہ پڑھتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ کیا اسلام میں جوتے پہن کر نماز ادا کرنا جائز ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی جوتے پہن کر نماز پڑھی ہے؟ اور اگر جوتے پہننا جائز ہے تو آج ہم کیوں جوتے اتار کر ہی نماز پڑھتے ہیں؟ نماز جنازہ میں جوتے پہننے کا حکم کیا ہے؟ یہ ایسے سوالات ہیں جو ہمارے معاشرے میں اکثر ابھرتے ہیں، لیکن ان کے جوابات عموماً یا تو افراط میں دیے جاتے ہیں یا تفریط میں۔ آج ہم اس ویڈیو میں ان تمام سوالات کا تفصیلی، مدلل اور اصلاحی جواب دینے جا رہے ہیں۔ یہ ایک علمی، محبت بھری اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشنی لینے والی گفتگو ہوگی۔ تو آئیے دل و دماغ کو حاضر رکھیں اور سیکھیں کہ دین ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ نماز میں جوتے پہننے کا مسئلہ ایک تعجب خیز سوال۔ بظاہر تو یہ سوال عجیب لگتا ہے، جوتے پہن کر نماز۔ ہم بچپن سے سیکھتے آئے ہیں کہ جوتے اتار کر مسجد میں جانا ہے، جوتے پہن کر نماز پڑھنا بے ادبی ہے اور جوتوں کے ساتھ نماز کا تصور ہی قابل مذمت ہے۔ لیکن اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جوتے پہن کر نماز پڑھی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی جوتے پہن کر نماز ادا کرتے تھے، تو کیا آپ حیران ہوں گے؟ جی ہاں، آج ہم اس بات کا تفصیلاً جائزہ لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت جوتوں سمیت نماز پڑھنے میں بھی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فینا علیہ، سنن ابو داؤد 652 حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوتوں سمیت نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا علیہ، صحیح بخاری حدیث 386، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتوں میں نماز پڑھی۔ اس روایت سے واضح ہوتا ہے کہ جوتے پہن کر نماز پڑھنا سنت سے ثابت ہے۔ فقہاء کرام نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اگر جوتے پاک ہوں اور جگہ بھی ناپاک نہ ہو تو جوتوں سمیت نماز پڑھنا جائز بلکہ سنت کے موافق ہے۔ صحابہ کرام کا عمل کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے دوران جوتے پہنے رہتے تھے، سنن بہقی جلد 2 صفحہ 431۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور ہم میں سے اکثر جوتے پہنے ہوتے تھے، سنن ابی داؤد حدیث 653۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جوتوں سمیت نماز ادا کی۔ جوتے پہن کر نماز پڑھنے کی چند شرائط ہیں۔ فقہاء کرام نے اس عمل کے لیے چند شرائط بیان کی ہیں۔ نمبر 1، جوتے پاک ہوں، اگر جوتوں میں نجاست ہو تو نماز جائز نہیں۔ نمبر 2، جگہ کا پاک ہونا، اگر جگہ ناپاک ہے تو نماز جائز نہیں، چاہے جوتے پاک بھی ہوں۔ نمبر 3، لوگوں کو ایذا نہ دو، اگر جوتوں سے کسی کو بدبو یا تکلیف ہو تو مکروہ ہو جائے گی نماز۔ نمبر 4، جوتے پہننے سے غرور نہ ہو، یعنی تواضع کے خلاف نہ ہو۔ عدور مختار جلد 1 صفحہ 405۔ آج ہم جوتے اتار کر نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کے ایک سادہ سا جواب ہے، آج مساجد میں قالین بچھے ہوتے ہیں، فرش صاف ہوتا ہے، لوگ مسجد کے باہر جوتے اتارنے کی عادی ہو چکے ہیں، اور اگر کوئی جوتے پہن کر مسجد میں داخل ہو تو لوگ اسے برا سمجھتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں فرش مٹی کے ہوتے تھے، لوگ جوتے پہن کر آتے تھے اور اگر جوتے پاک ہوتے تو وہی پہن کر نماز پڑھ لیتے، یعنی جوتے پہن کر نماز پڑھنا شریعت میں جائز ہے۔ لیکن آج کے ماحول میں جوتے پہننا اگر فتنہ، بدتمیزی یا بے ادبی سمجھا جائے تو بہتر ہے کہ نہ پہنے جائے۔
नमाज जनाजा में जूते पहनकर खड़े होना। नमाज जनाजा चूंकि मस्जिद के अंदर भी पढ़ी जाती है और खुले मैदान में भी, इसलिए मसला मुख्तलिफ ही हो सकता है। अगर जनाजा खुले मैदान में हो और जूते पाक हो तो जूते पहनकर नमाज जनाजा पढ़ना ये जायज है। अगर मस्जिद के सहन या कलीन पर हो तो जूते उतारना बेहतर है ताकि सफाई और एहतराम का माहौल कायम हो। हजरत काब बिन अजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाती है कि जनाजा पढ़ते वक्त हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होते और बाज़ औक़ात जूते पहनकर भी जनाजा अदा करते। सुनन निसाई जिल्द 4 सफ़ा 83। फुक़हा का मज़हब क्या है? मज़ाहिब अरबा की रोशनी में फ़िक़्ह हनफी, अगर जूते पाक हों तो नमाज हो जाएगी, मगर मस्जिद में जूते पहनकर नमाज पढ़ना मकरूह है अगर जूते साफ ना हो या लोगों को इज़ा हो। फ़िक़्ह शाफ़ी, अगर जूते पाक हों तो नमाज हो जाएगी, मगर अगर निजाजत या बदबू हो तो हराम है। फ़िक़्ह मालिकी, नमाज जूते पहनकर हो सकती है अगर जगह और जूते पाक हों। फ़िक़्ह हंबली, जूते पाक हों तो नमाज दुरुस्त है बल्कि सुन्नत के मुवाफिक है। बदाए सुनाए जिल्द 1 सफ़ा 117। फतावा रज़विया जिल्द 6 सफ़ा 67। आज के माहौल में क्या करना चाहिए? आज के ज़माने में जब मसाजिद कालीन से मुज़य्यन है, सफाई का खास ख्याल रखा जाता है और लोग जूते पहनने को बेअदबी समझते हैं, तो ऐसे हालात में जूते पहनकर नमाज पढ़ने से इज्तिनाब बेहतर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है, फितना ना फैलाओ, लोगों को दीन से मुतनफ़िर ना करो। सही बुखारी हदीस 612। बच्चों की तरबियत अदब सिखाना लाजिम है। हमें अपने बच्चों को न सिर्फ नमाज सिखानी है बल्कि नमाज के आदाब भी सिखाने हैं, जैसे जूते उतारना, वुजू के बाद हाथ साफ करना, मस्जिद में खुशबू लगाना और दूसरों को अजियत न देना, ये सब दीन की तालीमात हैं। बदबू वाले मोजे, चप्पल या जूते पहनकर नमाज, अगर कोई शख्स ऐसे जूते पहनकर नमाज में खड़ा हो जिनसे बदबू आ रही हो तो ये गुनाह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम मस्जिद में आओ तो प्याज, लहसुन या ऐसी चीजों की बू न हो ताकि फरिश्तों और नमाजियों को तकलीफ न हो। सही मुस्लिम हदीस 564। तो अगर बूदार चीजों से मुमानियत है तो बदबूदार जूते ज्यादा काबिल मुसम्मत है। सुन्नत को जिंदा करना मगर फितना ना फैलाना। बाज़ लोग सुन्नत को जिंदा करने की शौक में ऐसा काम करते हैं कि फितना पैदा हो जाता है। अगर आप किसी ऐसी मस्जिद में जूते पहनकर नमाज पढ़ने लगे जहां ये उर्फ में नापसंदीदा है तो लोग न सिर्फ आप पर तनकीद करेंगे बल्कि सुन्नत से भी दूर हो जाएंगे। एक सबक आमोज वाकया सुनिए। एक बुजुर्ग ने फरमाया, मैंने एक नौजवान को देखा जो हर जगह सुन्नत पर अमल करता था मगर लोगों को तकलीफ देकर। सुन्नत पर अमल भी बड़ी सआदत है, याद रखें, मगर अदब, हिकमत और मुरव्वत के साथ हो। खुलासे कलाम यह है कि जूते पहनकर नमाज पढ़ना जायज है, सुन्नत से साबित है। नंबर 2, जूते पाक होने चाहिए जबकि जगह पाक होनी चाहिए और इज़ा किसी को ना हो। नंबर 3, जनाजे में भी अगर बाहर खुला मैदान है तो नमाज जायज है। नंबर 4, आज की उर्फ के मुताबिक जूते उतारना अफजल है ताकि फितना ना हो। नंबर 5, सुन्नत पर अमल मोहब्बत, हिकमत और इखलास के साथ होना चाहिए। प्यारे नाज़रीन किराम, अगर आप चाहते हैं कि सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग सही तरीके से जाने, अगर आप चाहती हैं कि हर मुसलमान अपनी इबादत को मुकम्मल अदब और इल्म के साथ इंजाम दे, तो बराए करम इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, नमाजी भाइयों और बच्चों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल हनीफ वॉइस को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम दीन इस्लाम के पैगाम को सही तरीके से हर घर, हर दिल और हर स्क्रीन तक पहुंचा सके। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, सुन्नतों से मोहब्बत करने की भी तौफीक अता फरमाए और हमारी नमाजों को
اپنی بارگاہ اقدس کے اندر قبول و مقبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔